السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ آج مورخہ 21 ستمبر ہے۔ پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش۔ آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں۔ غازی آباد پرائمری اسکول پریم نگر کالونی میں مڈ ڈے میل کا دودھ پینے سے 25 بچے بیمار ہو گئے ہیں، جنہیں ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ یہ تفصیلات میں جانیے تازہ صورتحال۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ ریاضی کو یو ایس نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ نے اپنی تازہ ترین رینکنگ میں ریاضی کے شعبے میں اعلیٰ ترین مقام عطا کیا ہے۔ آج کی دوربین میں دیکھیے AMU کی اس کامیابی کا پورا سفر۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے خالصتانی علیحدگی پسند رہنما کے قتل کے حوالے سے انڈیا پر الزامات عائد کیے، جس کے بعد صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ تناؤ کے درمیان وزارت خارجہ نے کینیڈا میں مقیم طلباء اور انڈین شہریوں کے لیے سفری ہدایات جاری کی ہیں۔ تفصیلات میں ضرور دیکھیے۔ کینیڈا کی حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے انڈیا کے سفر کے حوالے سے ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بھارت کا سفر کرتے ہوئے انتہائی احتیاط برتیں۔ خالصتان ٹائیگر فورس کے سربراہ ہردیپ سنگھ نجر کے قتل معاملے میں بھارت اور کینیڈا کے درمیان جاری تناؤ پر مختلف عالمی رہنماؤں نے بھی اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات میں جانیے اہم شخصیات کے اہم آراء۔ کانگریس پارٹی کی رہنما سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ اس بل میں اور تاخیر کرنا خواتین کے ساتھ بہت ناانصافی ہوگی۔ وہ حکومت سے مطالبہ کرتی ہیں کہ اس کے راستے کی تمام رکاوٹوں کو دور کرتے ہوئے اسے فوری طور پر نافذ کیا جائے۔ لوک سبھا میں خواتین ریزرویشن بل پر جاری بحث میں تقریباً تمام پارٹیاں متحد نظر آئی۔ مختلف پارٹیوں کی خواتین ارکان پارلیمان بھی بل کو خواتین کو بااختیار بنانے میں ایک اہم قدم قرار دے رہی ہے۔ تاہم کچھ پارٹیاں ایسی بھی ہیں جو مرکزی حکومت کی نیت پر شک ظاہر کر رہی ہے۔ تفصیلات میں ضرور دیکھیے۔ بھارتی کسان یونین کے رہنما راکیش ٹکیٹ نے کہا ہے کہ اگر حکومت کسانوں کے مطالبات پورے نہیں کیے تو وہ حکومت کے خلاف اپنا احتجاج تیز کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈیا میں ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کر کے 46 لاکھ اموات کو روکا جا سکتا ہے۔ ملک میں 30 سے 79 سال کی عمر کے 188.3 ملین افراد ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ تفصیلات میں جانیے مزید تحقیق۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اقوام متحدہ کے اجلاس میں دو ٹوک کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے سے علاقائی استحکام پیدا ہوگا۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں۔ غازی آباد کے کالونی کوتوالی علاقے کے پرائمری اسکول پریم نگر مڈ ڈے میل کا دودھ پینے سے 25 بچے بیمار ہو گئے ہیں۔ دودھ پیتے ہی طلباء کو سر اور پیٹ میں درد کے ساتھ ساتھ الٹی کی شکایت ہونے لگی۔ بچوں کی خراب ہوتی طبیعت کو دیکھتے ہوئے انہیں فوراً لونی CHC ہسپتال میں داخل کرایا گیا۔ اس واقعے کی خبر ملتے ہی CM اور غازی آباد فوراً ہسپتال پہنچے اور بیمار بچوں سے ملاقات کی۔ سبھی بچوں کا علاج جاری ہے اور وہ خطرے سے باہر بتائے جا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پرائمری اسکول پریم نگر لونی میں 513 بچے پڑھتے ہیں۔ پریم نگر اور آس پاس کی کالونی کے بچے بھی اس اسکول میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسکول طلباء کا کہنا ہے کہ صبح تقریباً 10 بجے مڈ ڈے میل کا دودھ آیا تھا۔ اسکول اسٹاف نے بچوں کو دودھ پینے کے لیے کہا۔ کچھ بچوں نے جب یہ دودھ پیا تو انہوں نے اس کا مزہ کڑوا ہونے کی شکایت کی۔ بچوں نے اس دودھ پینے سے منع کر دیا لیکن پھر انہیں دودھ پلایا گیا۔ کچھ بچوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اسکول اسٹاف کے ذریعے پٹائی کے خوف سے کڑوا دودھ پی لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ دودھ پیتے ہی کچھ بچوں کو الٹی ہونے لگی، کچھ بچے سر میں درد اور پیٹ درد کی شکایت کرنے لگے، پھر یکے بعد دیگرے کئی بچے سر اور پیٹ درد سے رونے لگے۔ بچوں کی طبیعت اچانک خراب ہونے کی خبر ملتے ہی آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے۔ بیمار بچوں کو ایمبولینس کے ذریعے کالونی کمیونٹی ہیلتھ سینٹر میں داخل کرایا گیا۔ اس واقعے کی خبر ملتے ہی SDM ارون دکشت بھی موقع پر پہنچے۔ انہوں نے بیمار بچوں کے اہل خانہ سے بات کی۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے پر پولیس فورس بلا لیا گیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے بھی اس اسکول کا کھانا کھانے سے بچے بیمار ہوئے ہیں۔ اس کی شکایت متعلقہ افسران سے بھی کی گئی تھی۔
عالمی شہرت یافتہ ادارہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا شعبہ ریاضی AMU کے قدیم ترین شعبہ جات میں سے ایک ہے، جس کی بنیاد 8 جنوری 1877 میں محمدن انگورو اورینٹل کالج کے قیام کے ساتھ ہی رکھی گئی تھی۔ JC چکرورتی، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد MA عزیز اور عبد المجید قریشی جیسے عظیم ریاضی داں اس شعبے سے وابستہ ہیں۔ AMU کے شعبہ ریاضی کو US نیوز اینڈ ورلڈ رپورٹ نے اپنی تازہ ترین رینکنگ 2023 میں ہندوستان میں ریاضی کے شعبہ جات میں اعلیٰ ترین مقام عطا کیا ہے، اور اس نے عالمی سطح پر گزشتہ برس کی 175ویں رینک سے چھلانگ لگاتے ہوئے اس سال عالمی سطح پر 137ویں پوزیشن حاصل کی ہے، جس پر شعبہ اور یونیورسٹی میں خوشی و مسرت کا ماحول ہے۔ قابل ذکر ہے کہ US نیوز ایجوکیشن دنیا کے تحقیقی اداروں میں سے اعلیٰ تعلیم کے اعداد و شمار کی نگرانی کرتا ہے، اور ان درجہ بندیوں کے ذریعے ہی دنیا بھر کے طلباء تدریس و تحقیق کے لیے معیاری اداروں کا انتخاب کرتے ہیں۔ صدر شعبہ پروفیسر محمد اشرف نے کہا ہے کہ شعبہ کی پیش رفت 56.8% کے شاندار مجموعی سبجیکٹ اسکور سے ظاہر ہوتی ہے، جس کی بدولت اس نے قومی سطح پر پہلا مقام حاصل کیا۔ دوسری پوزیشن پر ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف فنڈامنٹل ریسرچ ہے، جس کی عالمی رینک 324 ہے۔ تیسری پوزیشن انڈین اسٹیٹسٹیکل انسٹیٹیوٹ کولکتہ کو ملی، جس کی عالمی رینک 342 ہے۔ 352ویں عالمی رینک کے ساتھ IIT کانپور چوتھے مقام پر، اور IIT مدارس اور IISc بنگلور بالترتیب 372 اور 384ویں عالمی رینک کے ساتھ 5ویں اور 6ٹھے نمبر پر ہیں۔ اس فہرست میں ہندوستان کے صرف 6 مذکورہ بالا ادارہ شامل ہیں۔ پروفیسر اشرف نے مزید کہا کہ اس اہم عالمی درجہ بندی میں ہمارا برتر مقام ہمارے اساتذہ اور ریسرچ اسکالروں کی کئی برسوں کی کوششوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ ایک ایسی دستیابی ہے جو مستقبل کی سمت رفتار کو تبدیل کر سکتی ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے بیان کے بعد کینیڈا میں مقیم ہندوستانیوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔ بدھ 20 ستمبر کو وزارت خارجہ نے ہندوستانی شہریوں اور طلباء کے لیے ایڈوائزری جاری کی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کینیڈا میں رہنے والے ہندوستانی شہریوں اور طلباء سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہاں بڑھتی ہوئی ہندوستان مخالف سرگرمیوں اور مجرمانہ تشدد کے پیش نظر انتہائی احتیاط برتیں۔ اس کے علاوہ کینیڈا جانے والے شہریوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ہندوستانی شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کینیڈا میں ان علاقوں میں اور محکمہ مقامات کا سفر کرنے سے گریز کرے جہاں اس طرح کے واقعات دیکھے گئے ہیں۔ حال ہی میں ان دھمکیوں نے خاص طور پر ہندوستانی سفارتکاروں اور ہندوستانی کمیونٹی کے ان حصوں کو نشانہ بنایا ہے جو ہندوستان مخالف ایجنڈے کی مخالف کرتے ہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ہمارا ہائی کمیشن قونصلیت کینیڈا میں ہندوستانی کمیونٹی کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے کینیڈین حکام کے ساتھ رابطے میں رہے گا۔ کینیڈا کی حکومت نے اپنے شہریوں کے لیے ہندوستان کے سفر کے حوالے سے ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے اپنے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بھارت کا سفر کرتے ہوئے انتہائی احتیاط برتیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اس سے قبل منگل کو بھارت اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تعطل پیدا ہو گیا تھا۔ اس سے قبل کینیڈین حکومت نے خالصتانی رہنما کے قتل میں ملوث ہونے کے شک میں ایک ہندوستانی سفارتکار کو کینیڈا چھوڑنے کو کہا تھا، جس کے بعد ہندوستان کی وزارت خارجہ نے کینیڈا کے ہائی کمیشن کو طلب کیا۔ وزارت خارجہ نے ہائی کمیشن کو ہندوستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا الزام لگاتے ہوئے اپنے ایک سینئر سفارتکار کو ملک بدر کرنے کی بھی اطلاع دی۔ وزارت خارجہ نے کینیڈا کے ہائی کمیشن کو بتایا کہ متعلقہ سفارتکار کو 5 دن کے اندر ملک چھوڑنا ہوگا۔ یہ سانحہ تعطل اس وقت پھوٹ پڑا جب کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمان میں اپنی تقریر میں ہندوستان سفارتکار پر ان کے شہری اور خالصتان ٹائیگر فورس کے سربراہ ہردیپ سنگھ نجر کے مبینہ قتل میں ملوث ہونے کا الزام لگایا۔ کینیڈین وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر ہندوستانی حکومت سے بھی بات کی ہے۔ اب کینیڈا کی حکومت نے بھارت کے سفر کے حوالے سے جاری کردہ ایک نئی ایڈوائزری میں اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ کینیڈین شہری جموں کشمیر کا سفر کرنے سے گریز کرے کیونکہ وہاں غیر متوقع سیکیورٹی خطرات ہیں۔ ایک طرح سے کینیڈین حکومت نے جموں کشمیر میں داخلی سلامتی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہاں دہشت گردی، انتہا پسندی، شہری بدامنی اور اغوا کا خطرہ ہے۔ تاہم اس ایڈوائزری میں ہندوستان کی کسی دوسری ریاست کا سفر نہیں بلکہ جموں کشمیر کی پڑوسی لداخ کا سفر شامل ہے۔ کینیڈا کی حکومت نے شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ ہندوستان میں اجتماعات اور مظاہروں سے گریز کریں۔ پیر کو پارلیمان میں ہندوستانی سفارتکار پر الزام لگانے کے بعد کینیڈا کے وزیر اعظم نے منگل کو کہا کہ
वो किसी भी तरह हिंदुस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म ने मंगल को ओटावा में तमाम सूरत हाल पर सहाफ़ियों से बात की। उन्होंने कहा कि हम कोई तनाज़ा पैदा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उन हक़ाइक़ को सामने रख रहा हूँ जो तहक़ीक़ात के दौरान सामने आए हैं। सहाफ़ियों से बात करते हुए कनाडा के वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत को इस मामले को बहुत संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, जैसा कि हम ले रहे हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के मामले में कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के भारत पर इल्ज़ाम पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो इस मामले को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं। कनाडा के वज़ीर आज़म ने हुकूमत हिंद से अपील किया है कि वो इस मामले को संजीदगी से लें। उन्होंने कहा है कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने जमहूरी उसूलों और इक़दार पर कायम रहेंगे। वाज़ेह है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह हरदीप सिंह निज्जर भारत को मतलूब था और उसे 18 जून को कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। भारत की कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी की जानिब से उन्हें मफरूर करार दिया गया था। वो पंजाब के जालंधर के गांव भर संगरपुर का रहने वाला था। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने खालिस्तानी रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल मामले में कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के भारत पर इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार किया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान ने कहा है कि हमें वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के इल्ज़ामात पर सख्त तशवीश है। हम अपने कैनेडियन साथियों के साथ मुस्तकिल राब्ते में हैं। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जमान ने कहा है कि उस वक्त तक ये ज़रूरी है कि कनाडा तरक्की करे और मुजरिमों को इंसाफ के कटरे में लाएँ। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से भारत पर खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल का इल्ज़ाम आयद करने के बाद उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि भारत इस मामले को ठीक तरीके से हल करे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा किसी भी तरह भारत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश नहीं कर रहा है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि वो इस मामले को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने हुकूमत हिंद से अपील की है कि वो इस मामले को संजीदगी से लें। उन्होंने कहा है कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने जमहूरी उसूलों और इक़दाम पर कायम रहेंगे। वाज़ेह है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह हरदीप सिंह निज्जर भारत को मतलूब था और उसे 18 जून को कनाडा में कत्ल कर दिया गया था। भारत की कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी की जानिब से उन्हें मफरूर करार दिया गया था। वो पंजाब के जालंधर के गाँव के भर संगरपुर का रहने वाला था। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर हो रही बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने ऐवान में कांग्रेस की तरफ से बहस का आगाज़ करते हुए ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत की। उन्होंने कहा है कि ये बिल उनकी आजहानी शौहर और साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी का ख्वाब था और उसके निफाज में ताख़ीर पर सोनिया गांधी ने सवाल उठाया। सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत के मुआशरे में ख़वातीन के किरदार को कम नहीं किया जा सकता। घर के कामों से लेकर बाहर की दुनिया तक इस मुल्क की ख़वातीन ने उन्हें दी गए हर काम को कामयाबी से निभाता है। माँ घर के मुंतज़िम और पेशा वराना जिम्मेदारियों के तौर पर उनकी सलाहियतें कोई मामूली कामयाबी नहीं है। ख़वातीन मुश्किलात के दरमियान सब्र के साथ खड़ी रही। मेरी पार्टी ख़वातीन के रिजर्वेशन बिल की हिमायत करती है। गांधी ने मज़ीद कहा कि भारत की आज़ादी की जद्दोजहद में ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना अहम किरदार अदा करते देखा गया है। सरोजनी नायडू, सोचिता करपलानी और कई दीगर मुजाहिदे आज़ादी के नाम मुमताज़ मर्द मुजाहिदे आज़ादी के साथ लिए गए हैं। आज़ादी के बाद ख़वातीन ने मुआशरे की तामीर में अहम किरदार अदा किया। इस दौरान सोनिया गांधी ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत की। कांग्रेस के रहनुमा ने कहा है कि उनकी पार्टी का मुतालबा है कि इस बिल को फौरी तौर पर नाफिज किया जाए और इसके साथ ही जल्द अज जल्द ज़ात पर मबनी मर्दमशुमारी करा के SC, ST और OBC ख़वातीन के रिजर्वेशन का इंतज़ाम किया जाए। लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर बहस जारी है। मरकज़ी वज़ीर क़ानून अर्जुन सिंह मेघवाल ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर रोशनी डाली और इसे ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए अहम और ज़रूरी करार दिया। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर हो रही बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने ऐवान में कांग्रेस की तरफ से बहस का आगाज़ करते हुए ख़वातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत की। DMK की रहनुमा और लोकसभा MP कन्नी मोजी ने ख़वातीन रिजर्वेशन बिल पर बोलना शुरू किया तो मेंबरान पार्लिमान ने हंगामा खड़ा कर दिया। ताहम अरकान पार्लिमान जल्द ही खामोश हो गए और फिर कन्नी मोजी ने अपने ख्यालात का इजहार किया। कन्नी मोजी ने कहा है कि मैंने खुद रिजर्वेशन बिल लाने का मसला पार्लिमान में कई बार उठाया है। हुकूमत को तमाम स्टेक होल्डर्स सियासी जमातों को शामिल करना होगा और फिर बिल लाने से पहले इत्तिफाक राय पैदा करना होगा। वो कहती है, मैं जानना चाहती हूँ किस किस्म का इत्तिफाक राय हुआ, क्या बातचीत हुई, ये बिल खुफिया तौर पर लाया गया था, हम नहीं जानते हैं ये सेशन क्यों बुलाया गया था।
टीएमसी रुकने पार्लिमान काकोली घोष ने खवातीन रिजर्वेशन बिल की हिमायत की। टीएमसी रुकने पार्लिमान काकोली घोष ने खवातीन रिजर्वेशन बिल को लेकर बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत दर हकीकत खवातीन की बेहतरी नहीं चाहती, वो आइंदा इंतखाबात में इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। काकोली घोष ने कहा है कि वो इस बिल की हिमायत करती है। बीजेपी 16 रियासतों में इख्तिदार में है, लेकिन वहाँ खवातीन को अहमियत नहीं दी गई। लेकिन मगरबी बंगाल में एक खातून वज़ीर आला है। लोकसभा में टीएमसी के 40% खवातीन मेंबरान हैं। ममता बनर्जी रियासत की खवातीन को सेहत, तालीम और इंतजामी खिदमात के बारे में मुसलसल आगाह कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बिल की भरपूर हिमायत का इजहार करते हुए पार्लियामान के दोनों ऐवानों के अरकान पर जोर दिया कि वो इसे मुत्तफ़क़ा तौर पर पास करें। भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर किसान के मुतालबात बशमूल आबपाशी के लिए मुफ्त बिजली और गन्ने के लिए आला SAP को पूरा नहीं किया गया तो वो हुकूमत के खिलाफ अपना एहतजाज तेज करने पर मजबूर हो जाएंगे। राकेश टिकैत ने नामानिगारों को बताया कि लखनऊ में किसानों का हालिया एहतजाज अगले साल होने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र किसी सियासी एजेंडे से मुतासिर नहीं था। राकेश टिकैत ने कहा है कि जहां हुकूमत किसानों के फलाह बहबूद के तई ला ताल्लुक़ है, वहीं अपोजिशन इंतखाबात में वोट हासिल करने के लिए उनमें नाराज़गी पैदा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान अपनी पैदावार का मुनासिब मुआवजा न मिलने पर हुकूमत से बेहद नाखुश है। किए गए काश्तकारों को उनके वाजिबात वक्त पर नहीं मिल रहे हैं। BKU आने वाले दिनों में हर जिला में किसान एहतजाज करेगी। आलमी इदारा सेहत की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके 2040 तक 4.6 मिलियन अमवात को रोक सकता है। आलमी इदारा सेहत WHO ने मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 78वें इजलास के दौरान हाई ब्लड प्रेशर के तबाहकुन आलमी असरात पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट से पता चलता है कि हिंदुस्तान में 30 से 79 साल की उम्र के 188.3 मिलियन बालिग अफराद हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। 50% कंट्रोल की शरह हासिल करने के लिए हाई ब्लड प्रेशर वाले 67 मिलियन से ज़्यादा लोगों का मुअस्सिर तरीके से इलाज करने की ज़रूरत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक हाई BP का मसला कुल 37% हिंदुस्तान में पाया गया है। 32% मर्द और 42% खवातीन इस मर्ज में मुब्तला है। कुल मुतासरीन में से सिर्फ 30% ही इलाज कर पाते हैं। 35% खवातीन और 25% मर्द इस इलाज से शिफायाब हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़िलहाल सिर्फ 15% लोग, 19% खवातीन और 11% मर्द का हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। बेकाबू हाई BP हार्ट अटैक, फालिज और नागहानी मौत का सबब बनता है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि मुल्क में दिल की बीमारियों से होने वाली 52% अमवात की वजह से हाई BP हो सकती है। आलमी सतह पर हाई ब्लड प्रेशर दुनिया भर में 3 में से 1 बालिग को मुतासिर करता है। हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला हर 5 में से 4 अफराद का मुनासिब इलाज नहीं किया जाता। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर ममालिक कवरेज में इजाफा करे तो 2023 से 2050 के दरमियान 76 मिलियन अमवात को रोका जा सकता है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मसले कश्मीर को एक बार फिर उठाते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान की जानिब से मसले कश्मीर को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने से इलाक़ाई इस्तेहकाम पैदा होगा। अर्दुन ने मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा के आला सतही असम्बली इजलास में कहा है कि जनूबी एशिया में इलाक़ाई अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की राह हमवार करने वाली तरक्याती इक़दाम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत और ताउन के ज़रिए कश्मीर में एक मुनसिफाना और देरपा अमन के कायम होने का बाइस बनेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि तुर्की इस समत में उठाए जाने वाले इक़दामात की हिमायत जारी रखेगा। सन 2020 में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने मसले कश्मीर की सूरत हाल को एक अहम मसला करार दिया था और कश्मीर को खुसूसी हैसियत देने वाली दफ़ा 370 की मनसूखे पर भारत की नुक्ताचीनी की थी। रजब तैयब उर्दुगान ने गुज़िश्ता साल जोर देकर कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की मंजूर करदा करारदादों के बावजूद कश्मीर अब भी महसूर है और 80 लाख लोग कश्मीर में फंसे हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में गुज़िश्ता साल सिर्फ रजब तैयब उर्दुगान और उस वक्त के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ही वो 2 रहनुमा थे जिन्होंने मसले कश्मीर पर बात की थी, जबकि 191 दीगर ने इस्लाम आबाद की लामबी के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा में मसले कश्मीर पर बात करने को नज़रअंदाज किया था। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान ने चीन पर गौर अक़लियत के साथ सलूक पर भी सख्त नुक्ताचीनी की।
وہ زیادہ تر مسلمان ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں غور ترکیوں کے بنیادی حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کے حوالے سے اپنی حساسیت کا اظہار کرتے رہیں گے جن کے ساتھ ہمارے مضبوط تاریخی اور انسانی تعلقات ہیں. واضح رہے کہ قومی دارالحکومت دہلی میں منعقدہ G20 سربراہی اجلاس میں ترک صدر رجب طیب اردوغان نے شرکت کی تھی اور اس دوران ترک صدر اور وزیر اعظم نریندر مودی کے درمیان دو طرفہ ملاقات ہوئی جس میں مختلف امور پر بات چیت بھی کی گئی. فکر و نظر کی خاص بلیٹن دوربین کی گزشتہ پیشکش میں محمد فیاض، عبدالرشید، محمد ثاقب، رابعہ بصری، نوشاد عالم رحمانی، محمد ریان، محمد مشتاق شیخ، محمد شکور، غلام ربانی صاحبان نے اپنا قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ مجھ سے، ہمارے ساتھیوں سے ٹویٹر یعنی ایکس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا ایکس ہینڈل ہے @فکر و نظر. شکریہ.